प्यारे श्रोतिओ, अज मैं मंगत राम पासला थोड़े सामने जो अफगानिस्तान दीयां घटनावां आ उहदे बारे रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पक्ष पेश करना चाहना। पिछले दिन ही बहुत ही मंदभागियां घटनावां हुईयां। अफगानिस्तान जिथे तालिबान नूं अतवाद नूं खत्म करने के नां ते अमेरिकन साम्राज ने दखल दिता, उतों अमरीकन फौजां कढ़ लईयां ते अफगानिस्तान की धरती ते मुड़ के तालिबाना का कब्जा हो गया। उन्हां तालिबाना ने अपने सुभाव मुताबक, अपनी समझदारी मुताबक उही काम करना शुरू कर दिता तुरंत जिहड़ा वो पहलां करदे सन। जिहड़ी सोसाइटी है अफगानिस्तान की वो कबायली सोसाइटी है, उहदे विच बहुती आर्थिक डिवेलपमेंट नहीं हुई। हाले भी अफगानिस्तान 14 कबीले इस तरह के आ जिहड़े आपो अपनी पहचान रखते आ, आपो अपने पहचान खातर लड़ते आ और एक दूजे नाल युद्ध हुंदे रहिंदे आ। और इसे करके बहुत सारे लोगों ने अफगानिस्तान की धरती नूं बड़े बड़े अंपायर का ग्रेव यार्ड किया, शमशान भूमि किया। तो तालिबान इस धरती के उत्ते विचारधारा इस करके भी पनप रही है, मध्य युग की विचारधारा, धार्मिक कट्टड़वाद की विचारधारा, क्योंकि आर्थिक तौर पर, समाजिक तौर पर, सभ्याचारक तौर पर अफगानिस्तान ने उन्नति नहीं की जिहड़ी उन्नति करनी चाहिए सी। ये बावजूद भी अफगानिस्तान के लोग बड़े उद्यमी आ, बड़े लड़ाके आ, किसी की ईन नहीं मनते, लेकिन ये सारी बहादरी का फायदा उत्थे दे आवाम नूं नहीं हो रहा, जां कट्टड़पंथी लोग उसका फायदा लै रहे आ समाज नूं पिछां भजन धक्कण वास्ते, जां फिर साम्राजी देश लै रहे आ। इसलिए अफगानिस्तान विच तालिबान का कब्जा होना कल्ला अफगानिस्तान के लोगों लिए चिंता का विषय नहीं, सारी दुनिया वास्ते चिंता का विषय है। उन्होंने आउंदियां ही औरतों के उत्ते जुल्म ढाने शुरू कर दिते आ। उही पुराना रस्मो रिवाज, उही पुराना जिहड़ा पछाखड़ी थोपण का रिवाज, उन्हों का विचार लोगों के उत्ते, पहरावे के सवाल ते, खुराक के सवाल ते, औरतों का तो बहुत ही वड्डे जुल्म हो रहे हैं, वो काम शुरू कर दिता। चाहे उन्होंने कहा भी नहीं असीं अगे नालों माफ़ी भी देवांगे, अगे वांगर नहीं करांगे, पर जिन्हां लोगों की सिक्ख्या ही इस आधार पर हुई आ भी उन्होंने धार्मिक कट्टड़ता के नां ते मनुक्खां नूं मारना आ, अपने आप नूं सिद्ध चंगा करने वास्ते ते दहशत पैदा करनी आ, फिर अपनियां रस्मां नूं, अपने विचारां नूं लोकां ते थोपना आ। इसलिए तालिबान की यह गल ते यकीन नहीं किया जा सकता। देखण की गल सिर्फ ये आ बई इस अफगानिस्तान की धरती ते रूस ने दखल दिता और इत्थे एक अगाह बधू सरकार नजीबुल्ला की बनी। रूस का दखल इस सिटे ते दुनिया पहुँच चुकी है भी रूस का सीधा दखल अंदाजी करना ठीक नहीं सी, इसकी कीमत रूस नूं भी अदा करनी पई है। लेकिन नजीबुल्ला की सरकार ने 1999 के शुरुआती उस समय के दौरान अफगानिस्तान में बहुत ही अगाह बधू कदम चुके, औरतों की बराबरी पैदा की, उन्होंने ताकतवर बनाया और बराबरता वाला समाज सिरजण वास्ते उन्हें यतन रंभे और धर्मनिरपक्षता नूं उन्होंने असूल के तौर पर अपनाया। उन्होंने वो जिहड़ा कट्टड़वाद आ उहदे खिलाफ लड़ना शुरू किया। किसी नूं रूस के दखल के नाल मतभेद हो सकता है, लेकिन नजीबुल्ला सरकार की जिहड़ियां लोक पक्षी नीतियां आ, बराबरता वाला समाज सिरजण दीयां उहदियां समझदारियां सन, उन्हां उत्ते शायद किंतु कोई नहीं कर सकता। हाँ, इस गल लई जिहड़े अतवादी आ, जिन्हें अजकल तालिबान कहा जाता, वो तो साम्राजी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हां लई एक देश उन्हां दे पंजे चों बाहर निकलता जा रहा सी। इसलिए अमेरिकन दखल के नाल मुजाहिदीन पैदा किए गए, उन्होंने फिर उस सरकार नूं पलटिया, नजीबुल्ला नूं उन्होंने बहुत ही बेतरसी नाल मारिया और सन 96 में तालिबाना का कब्जा हो गया।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਬਈ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਜੀਬੁੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥਲੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵੇ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਮਰਾਜ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ, ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਗ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਛੜਾਪਣ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆ। ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਛੜਾਪਣ ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਿ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਚਾਲ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਗੂ ਭੇਜਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਨੂੰ 18 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਸੱਲੀ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਵਿਤਨਾਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਦਖਲ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਤੇ ਵਿਤਨਾਮ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੰਡੇ ਆ 3 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਲਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਲਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਲਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਲਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਲਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਲਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਲਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਬੁਰੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਬਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਲਬਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਲਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜ ਛੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਰਜ਼ ਕੁੱਟਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਰੇ ਲਾ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਵਾਏ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਤਾਲਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਲਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਖਾਣ ਬਾਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਛਾਕੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਲਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਪਿਛਾਕੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲਬਾਨੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਤਾਲਬਾਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਲਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰੋ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿਓ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਦੇਖ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ, ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ, ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਥਾਮੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਨ ਨਗੂਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਰਦਾ ਵਾਂਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਰਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਪੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਕਰੂਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੂਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਨੋਮਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਆ, ਜਮਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਆਪ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਈ ਵੈਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਗਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਰੂੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ, ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੁਥਾਜ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗ ਸਬਕ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।